morning, students. Welcome to Chemistry Online class. Today, we will discuss about ethers part 2. Ethers part 2. The first one, again, one more time, preparation of ethers, chemical properties, aromatic ethers, and uses, both aliphatic and aromatic ethers. The first one, a preparation of ethers. The first method, intermolecular dehydration of alcohols. Intermolecular dehydration of alcohols. Dehydration means removal of water molecules. Removal of water molecules. So intermolecular dehydration of alcohols. When excess alcohol is heated, when excess amount of alcohols is heated with concentrated sulfuric acid or H3PO4. H3PO4 means aspartic acid. இது நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க, பட் இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Orthophosphoric acid or phosphoric acid. When excess amount of alcohol is heated with concentrated sulfuric acid. Temperature here 413 Kelvin. 413 Kelvin. Concentrated sulfuric acid or phosphoric acid or orthophosphoric acid. Formula H3PO4. Two molecules condense, losing a molecule of water, forming ethers. So here 2 moles of ethyl alcohol. நாம இங்க வந்து 2 moles ethyl alcohol எடுக்கிறோம். C2H5OH, C2H5OH. நம்ம கன்வீனியன்ட்காக இந்த C2H5OH இப்படி எழுதியிருக்கோம். இந்த வாட்டர் மாலிகுல் எப்படி நாம ரிமூவ் பண்றோம். ஸோ பேலன்ஸ் பாருங்க, இதை விட்டுட்டு C2H5O, C2H5. C2H5O, C2H5. That is a diethyl ether. So the one water molecule நாம இங்க எழுதியிருக்கிறோம். சரிங்களா? So next method, Williamson synthesis. Williamson synthesis, in this method, we have prepared both types of ethers. Both type means simple ethers as well as mixed ethers. Simple ethers means what? Ether oxygen having both sides same R group. Same R group. Ether oxygen having both sides same R groups. Otherwise different, that is mixed ethers. So Williamson synthesis la nama both types of ethers prepare பண்ண முடியும். Both types means simple ethers as well as mixed ethers. Okay. So when an alkyl halide is a heater with an alcoholic solution of sodium or potassium alkoxide. When an alkyl halide is heated with an alcoholic solution of sodium or potassium alkoxide, the corresponding ethers are obtained. The corresponding ethers are obtained. The reaction involves SN2 pathway. SN2 pathway. நம்ம 11th ல SN1, SN2 second volume last unitல நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த வில்லியம்சன் சிந்தசிஸ் மெத்தடா என்ன பாத்வேவை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னுட்டு 1 மார்க்லையும் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு. ஸோ SN2 மெக்கானிசம். The reaction involves SN2 mechanism. So next பாருங்க, ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க, CH3ONA sodium methoxide. Sodium methoxide react with ethyl bromide. React with ethyl bromide. So heating symbol இதுங்க ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா sodium methoxide react with ethyl bromide. இந்த எத்தில் புரோமைட் நம்ம C2H5Br தான் எழுதுவோம், பட் நம்ம ரிமூவ் கன்வீனியன்ட்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்படி மாற்றி எழுதியிருக்கிறோம். ஸோ NaBr அப்படின்னு சோடியம் புரோமைடாக வெளியில் போயிடும். ஸோ பேலன்ஸ் CH3O, C2H5. CH3O, C2H5. That is a ethyl methyl ether. Ethyl methyl ether. That is a mixed ethers. So alphabet orderல E, இங்க வந்து M. So E is the first. Okay. So ethyl methyl ether. The next பாருங்க, sodium ethoxide. Here sodium methoxide. இங்க வரும்போது sodium ethoxide. The same ethyl bromide. Ethyl bromide எடுக்கிறோம். Sodium ethoxide formula C2H5ONA. C2H5ONA. Ethyl bromide C2H5Br. நமக்கு தெரியும், அந்த first equation நம்ம எடுத்திருக்கோம்.
ஸோ NaBr அப்படின்னு நம்ம வெளியில் அமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ பேலன்ஸ் C2H5O C2H5. That is a simple ether. Both sides. In this ether oxygen having both sides same R groups. That means ethyl. Ethyl, ethyl. So common name dead easy. So என்ன சொல்லலாம் பாருங்க இப்போ நமக்கு diethyl ether. Diethyl ether. Simple அழகாக கொடுத்துடலாம். ஏற்கனவே நாம அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸில் நம்ம nomenclatureல நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். The next third one. A methylation of alcohol. Methylation of alcohol. Methyl ethers can be prepared by treating an alcohol with diazomethane. Diazomethane. Diazo அப்படின்னா N2. மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா N டபுள் பாண்ட் N எப்படி இருக்கும், ஒரு சில டைமில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா N2 அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வரணும். ஸோ diazo methane. Diazo or that is N2. Methane formula CH4. CH4 நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக CH எப்படி எழுதலாம் ஆர்கானிக்கில் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இங்கே வரும்பொழுது ஸோ 2 ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ நைட்ரஜன் போட்டோம்னா ஷார்ட் ஃபார்முலா CH2N2. that is a diazomethane. இது யார் கூட ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தில் ஆல்கஹால். ஆக்சுவல் ஃபார்முலா CH3CH2OH. ஷார்ட் ஃபார்முலா எப்படி நம்ம சொல்லியிருக்கிற மாதிரி C2H5OH. இங்க இருக்கிற CH2வை நீங்க இந்த எத்தில் ஆல்கஹால் இருக்கிற H கூட சேர்த்துருங்க. ஓகேவா? அப்போ CH3ன்னு கன்வெர்ட் ஆகிடும். CH3CH2OCH3. ஸோ அப்போ என்ன நேம் வரும் அப்படின்னு பாருங்க. இந்த ஈத்தர் ஆக்சிஜன். ஸோ இந்த சைடு மெத்தில் எத்தில். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்த்த மாதிரி தான் எத்தில் மெத்தில் ஈத்தர். இந்த N2வை நாம வெளியில அமுச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் யாரப்பா கொடுத்துருக்காங்க? மெத்தில் ஈத்தர்ஸ் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை ட்ரீட்டிங் an alcohol with a diazomethane in presence of catalyst fluoroboric acid. HBFO. Okay. So next then goes to chemical properties of ethers. The next first one, nucleophilic substitution reactions of ethers. Nucleophilic substitution reactions of ethers. Ethers can undergo nucleophilic substitution reactions with HBr or HI. HBr, that is a hydrogen bromide. HBr is a hydrogen bromide. HI is a hydrogen iodide. ஸோ இவங்களை ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ராசிக்ஸாக நம்ம சொல்லும்பொழுது ஹைட்ரோப்ரோமிக் ஆசிட், ஹைட்ரோ அயோடிக் ஆசிட். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் மோஸ்ட்லி நம்ம அப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ HBr ஹைட்ரஜன் புரோமைட் ஹைட்ராசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சொல்லும் பொழுது ஹைட்ரோப்ரோமிக் ஆசிட். HI இஸ் ஆர்டினரி நம்ம ஹைட்ரஜன் அயோடைட் சொல்லுவோம், பட் ஹைட்ரோ அயோடிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம். ஸோ HI இஸ் அ மோர் ரியாக்டிவ் தென் HBr. HI is a more reactive than HBr. Ethers can undergo nucleophilic substitution reactions with HBr or HI. HI is a more reactive than HBr. Okay. So next equation பார்க்கலாம். So CH3O, that is a methyl group இந்த பக்கம். அப்படியே நம்ம வந்து எழுதும்போது படிக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். CH3O CH2CH3 என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. நமக்கு ஹீட்டிங், அதாவது HI கூட ரியாக்ஷன் ஆகும் ப்ளஸ் HI. ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக நாம் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸோ எந்த சைடு வந்து கார்பன் கவுண்ட் குறைவாக இருக்குதுன்னு பாருங்க. அந்த சைடு வந்து நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஹாலைட்ஸாக அனுப்பலாம். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹாலைட்ஸ் யாரு அப்படின்னா அயோடின். ஸோ இங்கே ஐயும் இந்த சைடு வந்து ஹெச்சும் கொடுத்துருங்க. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து எப்படி மாறும் அப்படின்னா, நீங்கள் இங்கேயே கூட கொடுக்கலாம். இவ்வளோ தூரம் கோடில் நம்ம போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. இங்கே ஹெச். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்கப்போ CH3I ப்ளஸ் CH2OH. CH2OH. மெத்தில் அயோடைடு, எத்தில் ஆல்கஹால்.
மெத்தில் அயோடைடு எத்தில் ஆல்கஹாலை கொடுக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம அரோமேட்டிக் ஈத்தரில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். அரோமேட்டிக் ஈத்தர்ஸ்னு வரும்பொழுது அனிசோலை எடுக்கலாம். C6H5O CH3. C6H5O CH3, that is aromatic ether. First example anisole. IUPAC name methoxybenzene. IUPAC name methoxybenzene. ஓகேங்களா? ஸோ காமன் நேம் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுக்கு என்ன பேர் கொடுக்கலாம் பாருங்க, மெத்தில் ஃபினைல் ஈத்தர். மெத்தில் ஃபினைல் ஈத்தர், இது வந்து நம்ம ஃபினைல் குரூப்பாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். மெத்தில் ஃபினைல் ஈத்தர் காமன் நேம். IUPAC நேம் மீத்தாக்சிபென்சீன். ஸோ இவங்க அனிசோல் நம்ம ஸ்பெஷல் நேமில் கொடுத்துறோம். இன்னொன்று இங்கே C2H5 வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ ஃபினட்டோல். ஓகேவா? ஸோ HI ஹைட்ரஜன் அயோடைடு. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தான் உங்ககிட்ட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல இப்படி பிரேக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கார்பன் கவுண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1, இங்கே 6. ஸோ இந்த இடத்துல ஹெச்சும் இங்கே வந்து ஐயும் கொடுங்க. ஸோ அப்போ எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா C6H5OH plus CH3I. CH3I. So C6H5OH is a phenol. C6H5 phenol. So CH3I is a methyl iodide. Methyl iodide. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் with excess hot concentrated hydroiodic acid, that means HI, alkyl iodides are formed அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. alkyl iodides are formed. ஓகே, பார்க்கலாம் பாருங்க. இப்போ CH3O CH2CH3 plus யாரை போடணும் நாம இப்போ எக்ஸஸ் அப்படின்னு வரும்போது 2 moles. இது நம்ம புக்ல இருக்காது, பட் ஹையர் ஸ்டடியில் நமக்கு வர நீட் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல இது கொஞ்சம் தேவைப்படுது. ஸோ அல்கைல் அயோடைட்ஸை கொடுக்கும். இங்கே பார்க்கும்போது என்னாச்சு பாருங்க, சிங்கிள் மோல் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம், பட் இங்கே 2 moles ஆஃப் HI, தட் இஸ் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு. இப்போ சிங்கிள் மோல்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன கிடைச்சது, அல்கைல் அயோடைடை கொடுக்குது, ஆல்கஹாலை கொடுக்குது. ஆல்கஹாலில் வரும்போது இது வந்து அலிஃபேட்டிக், இது வந்து அரோமேட்டிக், தட் இஸ் ஃபீனால் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தது தான். பட் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயோடைட் ரியாக்டட் வித் எத்தில் மெத்தில் ஈத்தர் மிக்சடு டைப்ஸ் ஆஃப் ஈத்தர். என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அல்கைல் அயோடைட்ஸை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி நாம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு அயோடின் 2 moles, அப்போ இங்கேயும் ஒன்று கொடுத்துருங்க. ஸோ பெண்டிங் இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் 2, ஸோ H2 அப்படின்னு மாற்றுங்க. 2HIல ஒரு அயோடின் CH3 பக்கத்துலையும் CH3 CH2 அங்கே ஒரு அயோடினும் கொடுங்க. பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 2 ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஈத்தர் ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் பண்ணுங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸோ CH3I plus CH3 CH2I CH2I plus H2O. In case excess amount of hydrogen iodide or hydroiodic acid when reacted with ethers to give alkyl halides, particularly alkyl iodides. So இங்க என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, methyl iodide, next ethyl iodide plus water. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா சிம்பிள் ஈத்தர்ஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது நம்ம புக்கில் இருக்காது, பட் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாரும். C2H5O C2H5 that is a diethyl ether. So 2 moles hydrogen iodide HI. ஓகேங்களா? ஸோ முன்ன மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு அயோடின், இந்த பக்கம் ஒரு அயோடின், பேலன்ஸ் 2 ஹைட்ரஜனை இப்படி கொடுத்துருங்க. ஸோ C2H5I C2H5I. ஸோ சிம்பிளாக நாம இப்படி எழுதிக்கலாம், C2 moles of C2H5I plus H2O. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மெத்தட் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க, ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு. ஸோ போத் சிம்பிள் ஈத்தர்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இந்த ஈத்தர் ஆக்சிஜன் ஹேவிங் போத் சைடு சேம் ஆர் குரூப் எத்தில். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன சார் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம பாருங்க, இப்போ எத்தில் 2 moles ஆஃப் எத்தில் அயோடைடை கொடுத்துருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மெத்தடில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இதுவும் ஒரு நம்ம கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுக்க வேண்டியது. இதுக்கு என்ன மெத்தட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஜெய்சல்ஸ் மெத்தட் ஆர் ஜெய்சல்ஸ் மெத்தட் சொல்லுவாங்க. ZEYSELS
I-S-E-L-S. Zeisel's method. Zeisel's method. ஓகேங்களா when excess 2HI எடுத்துட்டு நாம எத்தில் மெத்தில் ஈத்தர் கூட இந்த ரியாக்ஷன் நடத்துறதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா Zeisel's மெத்தட். இந்த Zeisel's மெத்தட் எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மீத்தாக்சி குரூப் OCH3 இந்த குரூப்பை நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய அல்கலைட்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம Zeisel's மெத்தடை யூஸ் பண்றாங்க. Okay, the next topic, auto-oxidation of ethers. Okay, next auto-oxidation. When ethers are stored in the presence of atmospheric oxygen, they slowly oxidize. Ethers are stored in the presence of atmospheric oxygen, they slowly oxidize to form hydroperoxide, peroxides and dialkyl peroxide. Hydroperoxide கொடுக்குது and dialkyl peroxides. These are explosive. That is important. These are explosive in nature. Such a spontaneous oxidation by atmospheric oxygen is called auto-oxidation. Ethers are stored in the presence of atmospheric oxygen. They slowly oxidize to form hydroperoxides and dialkyl peroxides. These are explosive. In nature. Such spontaneous oxidation by atmospheric oxygen is called auto-oxidation. Okay, the next equation பார்க்கலாமா? So same அப்படியே எடுத்துக்கலாம். Simple ethers எடுத்துக்குவோம். CH3O CH2 டையத்தில் ஈத்தர் நாம எடுக்கிறோம். ஸோ இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா excess oxygen but slow process. ஸோ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு பாருங்க CH2O CH நல்லா பார்க்கணும், எப்படி மாற்றி எழுதுறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். இங்கே தான் சேஞ்சஸ் ஆகுது. CH ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்து இன்பிட்வீனில் 2 ஆக்சிஜனை போடுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் 1 ethoxy எத்தில் ஹைட்ரோபெராக்சைடு. 1 ethoxy அதாவது 1 2. ஸோ இந்த சைடு வரும்போது 1 2. So 1 ethoxy group CH3 CH2O, that is ethoxy. 1 ethoxy ethyl 2 carbons இருக்கனால ethyl hydroperoxide plus dialkyl peroxide மேல நம்ம கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அவங்கள எப்படி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எழுதுறது ஈஸி. CH3 CH2O CH2 CH2O CH2 that is the diethyl peroxide. இவங்களை இன்னும் நம்ம சிம்பிளா எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எப்படி எழுதலாம்? C2H5 twice O2 diethyl peroxide கொடுக்குது. ஓகே, ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் ஆர் ஓவர். இது ஒரு முறை திருப்பியும் அந்த சென்டென்ஸை பார்த்துக்கலாம். When ethers are stored in the presence of atmospheric oxygen, they slowly oxidize to form hydroperoxides and dialkyl peroxide. These are explosive in nature. Such a spontaneous oxidation of atmospheric oxygen is called auto-oxidation. Next, some of the reactions of diethyl ether. இது புக்கில் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. பட் நான் அதை வந்து உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாகவே எழுதி போடுறேன். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் CH2
O CH2CH3 diethyl ether. First, react with the PCl5. React with the PCl5, phosphorus pentachloride. Diethyl ether, phosphorus pentachloride. ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இங்கே நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு PCl5ல இந்த பக்கம் ஒரு Cl, இந்த பக்கம் ஒரு Cl கொடுங்க. ஸோ பெண்டிங் இருக்கிறது 5ல 2 போயிடுச்சு. பெண்டிங் இருக்கிறது PCl3. So CH3, CH2Cl, CH3, CH2Cl. So 2 moles of CH3, CH2Cl, that is ethyl chloride. Ethyl chloride plus POCl3. POCl3, that is phosphorus oxychloride. Phosphorus oxychloride. POCl3. CH3, CH2Cl plus POCl3. So diethyl ether react with the phosphorus pentachloride to give 2 moles of ethyl chloride and the phosphorus oxychloride. Again, next one is CH3, CH2O, CH2, CH3. CH3, CH2O, CH2, CH3. That is again diethyl ether. In presence of dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid. So removal of water molecule. Removal of water molecules. Okay, sorry, addition of water molecule. Addition of water molecule. See here, HOH. CH3, CH2OH. CH3, CH2OH. So water kuda reaction here. Okay, so diethyl ether in presence of dilute sulfuric acid. Then react with the water to gives 2 moles of ethyl alcohol. CH3, CH2OH. ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரிப்பரேஷனில் நம்ம பார்த்ததில்ல, அதனுடைய ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் த சேம் diethyl ether CH3, CH2O, CH2, CH3. React in presence of anhydrous zinc chloride. Anhydrous zinc chloride is it in Cl2. React with acetyl chloride. CH3COCl. CH3COCl. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. CH3CO இந்த சைடு Cl கொடு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, இப்போ CH3, CH2O, CO, CH3. ஒன்று கொஞ்சம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நல்லாவே எழுதுறேன். CH3COCl எழுதலாமா பாருங்க. இப்போ CH3 CH2 in the O, CO, CH3. That is ethyl acetate. Ethyl acetate. Pending இருக்கிறது பாருங்க CH3, CH2Cl. CH3, CH2Cl. Ethyl chloride. என்ன கிடைக்குது? Ethyl chloride. Ethyl acetate. CH3COO, that is acetate group. CH3CH2 is a ethyl group. Next, CH3, CH2O, CH2, CH3 plus 10Cl2, chlorine கூட நமக்கு. ஓகேங்களா? In presence of light. In presence of light. ஈஸி. இப்போ இங்கே இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஹைட்ரஜன் எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. ஹைட்ரஜன் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. டோட்டலாக இந்த பக்கம் 5, இந்த பக்கம் 5. ஸோ 10 ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடத்துலையும் அதே நம்பர்ஸில் குளோரினை கொடுங்க. ஸோ CCl3, CCl2. ஓகேங்களா? CCl3, CCl2O, CCl2, CCl3. ஸோ இதை சிம்பிளாக நம்ம எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, C2. ஓகேங்களா? 1 1. ஓகேங்களா? 1 + 1 2. C2, Cl3 + 2. ஸோ Cl5. O, C2, Cl5. ஓகேங்களா? பெர்க்ளோரோ டைஎத்தில் ஈத்தர். நேம் என்னப்பா? பெர்க்ளோரோ டைஎத்தில் ஈத்தர். ஸோ நாம் வந்து 5 + 5 10 தான் உலர சேர்த்துருக்குறோம். இங்கே 10 × 2 20 குளோரின் இருக்குது. ஸோ பை ப்ராடக்டாக
10HCl. இங்க இருக்கிற 10 ஹைட்ரஜன் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணது இந்த குளோரின் கூட சேர்ந்து 10HCl ஆக வெளியில போயிடும். Diethyl ether react with the chlorine in presence of light to give perchlorodiethyl ether. எதை கொடுக்குது? perchlorodiethyl ether கொடுக்குது. Next, aromatic ethers. Aromatic ethers. Aromatic ethers, otherwise called phenolic ethers. Aromatic ethers, otherwise called phenolic ethers. Aromatic ethers or phenolic ethers are a class of compounds obtained by the replacement of the phenolic hydrogen by an alkyl or aryl group. Phenol. Benzene ring, இது benzene தெரியும். benzeneல ஒரு OH போட்டோம்னா phenol. Formula C6H6 benzene. C6H6 benzene. ஒரு ஹைட்ரஜனை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு யாரை சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா OH. இவன் தான் phenol. இந்த phenolல இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நாம அங்க R குரூப்ஸோ இல்ல அரைல் குரூப்ஸோ அல்கைல் குரூப்ஸையோ இல்ல அரைல் குரூப்ஸையோ சேர்த்தோம்னா we are get aromatic ethers. For example, ஒரு மெத்தில் குரூப்பை போடுறோம் பாருங்க, that is anisole methoxybenzene. Common name anisole, IUPAC name methoxybenzene. மெத்தில் phenyl ether அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதுதான் ஞாபகம் இருக்குதுங்களா? So aromatic ethers are phenolic ethers are a class of compound obtained by the replacement of phenol. Phenolic hydrogen, replacement of phenolic hydrogen by an alkyl group or aryl group. Alkyl group or aryl group. Aryl group பாருங்க C6H5O C6H5. That is alkyl. C6H5 is a aryl group. The general formula can be AR. AR, that is aryl, not for argon. Already last class நம்ம பேசியிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து இப்படியும் எழுதலாம், இல்லை போத் சைடு ஈத்தராக்சினுடைய போத் சைடில் நம்ம AR அரைல் குரூப் ரெண்டுமே வந்திருக்கலாம். The alkoxy group, that is a OR. Alkoxy group is a OR, is an orthopara-directing group as well as activating group. It activates the aromatic ring towards electrophilic substitution. இப்போ நம்ம அந்த பொசிஷனை பற்றி பார்க்கலாம். ஆர்த்தோபேரா பொசிஷன் பென்சின் ரிங்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. ஆல்ரெடி 11th நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் செகண்ட் வால்யூம்ல. ஸோ தட் இஸ் அ பென்சின். இந்த பொசிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தட் இஸ் ஆர்த்தோ. இந்த பொசிஷன் வந்து ஆர்த்தோ, சாரி பேரா. இந்த பொசிஷன் வந்து பேரா, சாரி இந்த பொசிஷன் பேரா பொசிஷன். ஸோ இந்த இடம் வந்து ஆர்த்தோ. ஸோ இந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தட் இஸ் அ மெட்டா பொசிஷன். மெட்டா, ஓகேங்களா? பென்சீன் ரிங்ல நமக்கு இந்த போத் ரெண்டு ஏதோ என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா பேரா பொசிஷன், இவங்க வந்து ஆர்த்தோ, இவன் வந்து மெட்டா. ஸோ இப்போ ஆர்த்தோ வரும்போது நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஆங்கிள்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் 60 டிகிரி. மெட்டா வரும்பொழுது 120 டிகிரி, பேரா வரும்பொழுது 180 டிகிரி. இப்போ நம்ம பார்த்ததுல என்ன ஓரியன்டேஷன் கொடுத்தாங்க? ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ஓரியன்டேஷன். எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஈத்தர்ஸ்ல நடக்கிறதுல ஆர்த்தோ பேரா ஓரியன்டேஷன், நாட் ஃபார் மெட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம அதில் பார்க்க போகிறது ஹாலஜனேஷன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹாலஜனேஷன். தட் இஸ் அடிஷன் ஆஃப் ஹாலஜன். Anisole undergoes a bromination. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹாலஜனேஷன், அடிஷன் ஆஃப் ஹாலஜன். அனிசோல் இவங்க தான், ஓகேங்களா? OCH3. Anisole undergoes bromination with bromine in acetic acid even in the absence of catalyst. Para-isomer is obtained as the major product. Para-isomer, parana இந்த பொசிஷன், ஆர்த்தோனா இந்த ரெண்டு பொசிஷன் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆல்ரெடி பேரால ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் வந்துருச்சு, சரிங்களா? ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து மெட்டா.
Anisole undergoes bromination with bromine in acetic acid even in the absence of a catalyst. Para-isomer is obtained as the major product. Okay, bromine Br2 in acetic acid or ethanoic acid. Acetic acid formula CH3COOH. OCH3Br. That is orthobromoanisole. Orthobromoanisole. That is a minor product. Orthobromoanisole is a minor product, but major product para-isomer. OCH3Br. That is a para-bromoanisole. Para-bromoanisole. That is a major product. Para-bromoanisole is a major product. So anisole undergoes bromination reaction in presence of acetic acid to give two kinds of product. One is orthobromoanisole, another one is a para-bromoanisole. Para-bromoanisole is the major product. Okay, so next Friedel-Crafts reaction. Next is a Friedel-Crafts reaction. Anisole undergoes Friedel-Crafts reaction in presence of anhydrous aluminum chloride. Second unitல நாம aluminum chlorideல organic synthesisல இது வந்து catalyst-ஆ யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகேங்களா, in presence of anhydrous aluminum chloride as a catalyst. ஓகே, எடுக்கலாமா பாருங்க. இப்போ anisole OCH3 plus CH3Cl, that is a methyl chloride. Methyl chloride anhydrous AlCl3 in presence of CS2 carbon disulfide. In presence of carbon disulfide, anisole undergoes Friedel-Crafts. The naming reaction important is in the presence of anhydrous aluminum chloride as a catalyst. CS2 இங்கே நம்ம கார்பன் டைசல்ஃபைடுன்னு ஒன்று கொடுக்க போகிறோம். ஸோ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாருங்க. OCH3 CH3 ஆத்தோட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும் CH3. ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் OCH3 CH3. தட் இஸ் செகண்ட் கார்பன். இங்கே வரும்போது இது ஃபோர்த் கார்பன் பொசிஷன். ஸோ என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க சொன்னீங்கன்னா 2-methoxy toluene. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் நேம் வந்து 2-methoxy toluene. இந்த காம்பவுண்ட் நேம் 4-methoxy toluene. ஸோ தட் இஸ் அ மேஜர் ப்ராடக்ட். பேராய்சோமர் எல்லாமே இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு மேஜர் ப்ராடக்ட். That is orthoisomer, minor product. Orthoisomer is a 2-methoxy toluene. Para-isomer is a 4-methoxy toluene. The next one, the same anisole. OCH3 CH3COCl. CH3COCl. ஒன்றில் இதனுடைய கண்டினியூஷன் தப்ப. இப்போ இங்கே நம்ம ஆர்த்தோஐசோமரில் சேர்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பேராய்சோமர் ரொம்ப ஈஸி, உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்கிறேன் நான். ஸோ இப்படி நமக்கு எலிமினேஷன் ஆகும், HCl வெளியில் போயிடும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல போயிட்டு என்ன பண்ணோம், CH3 அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ ஆர்த்தோஐசோமரில் இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த Cl கூட சேர்த்துட்டு CH3 வந்துடும். ஸோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல பொசிஷனில் இருக்கும். ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நமக்கு. ஸோ இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் anhydrous aluminum chloride. ஸோ ஆர்த்தோ பொசிஷனில் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த Cl கூட சேர்த்துட்டோம்னா COCH3 வந்து ஆர்த்தோவில் அட்டாச் ஆகிடும். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பாருங்க, OCH3. பட் தட் இஸ் அனிசோல். நல்ல கவனத்தில் வச்சுக்கணும், இந்த இடத்துல OCH3 தான். பட் இவன் வந்து அட்டாச் ஆகும் பொழுது COCH3 கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் இங்கெல்லாம். ஓகே, தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கஷ்டம். ஸோ தட் இஸ் அ செகண்ட் கார்பன். 2-methoxy acetophenone.
2-methoxyacetophenone. ஸோ பேரா ஐசோமர் வரும்பொழுது பாருங்க OCH3 COCH3. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் அ ஃபோர்த் கார்பன். ஸோ 4-methoxyacetophenone. acetophenone. ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட்ல நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா கீட்டோன்ஸ் இருக்கு. கீட்டோன்ஸ்ல அரோமேட்டிக் கீட்டோன்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம அசிட்டோஃபீனோன் நெக்ஸ்ட் பென்சோஃபீனோன் அப்படின்னு நம்ம 2 கைண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். தட் இஸ் அ மைனர் ப்ராடக்ட். இங்க வர்றது மேஜர் ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? தட் இஸ் அசிட்டைல் குளோரைடு, இங்க மெத்தில் குளோரைடு. ஸோ நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ். யூசஸ் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஈத்தர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டைஎத்தில் ஈத்தர். டைஎத்தில் ஈத்தர் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? CH3 CH2O CH2 CH3. இப்போ இவங்களுடைய அலிஃபேட்டிக் ஈத்தர்ஸ்ல நமக்கு வந்து இப்போ யூசஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம்ல CH5O CH5னு எழுதலாம், மறந்துடாதீங்க. ஸோ டைஎத்தில் ஈத்தர் இஸ் யூஸ் as a surgical anesthetic agent. அனஸ்தட்டிக் தெரியும் நமக்கு, மயக்க மருந்தாக அறுவை சிகிச்சையின் போது மயக்க மருந்தாக பயன்படுத்தலாம். இட் இஸ் அ குட் சால்வெண்ட் ஃபார் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். நிறைய ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ல சால்வெண்டாக கரைப்பானாக பயன்படுத்தலாம். இட் இஸ் யூஸ்ட் as a volatile starting fluid for diesel and gasoline. Gasoline engine. Gasoline means a petrol. ஓகேங்களா? டீசல் அண்ட் gasoline engineல நமக்கு volatile starting fluid ஆக நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம். இட் இஸ் யூஸ்ட் as a refrigerant. கூலண்ட்டுக்காக நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல. நெக்ஸ்ட் அரோமேட்டிக் ஈத்தர்ஸ்ல யூசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் ஒன் இஸ் அனிசோல். அனிசோல் நமக்கு தெரியும் அரோமேட்டிக் ஈத்தர். ஜஸ்ட் நவ நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். OCH3 ஃபார்முலால எழுதணும்னா C6H5O CH3. இது வந்து செகண்ட் நம்ம இப்போ அரோமேட்டிக் ஈத்தர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது. Anisole is a precursor to synthesis of perfumes. Aroma அப்படினாவே வாசனை, a pleasant smell or sweet smell ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Anisole is a precursor to the synthesis of perfumes and insecticide pheromones. It is used as a pharmaceutical agent. Anisole is a precursor to the synthesis of perfumes and insecticides pheromones. It is used as a pharmaceutical agent. Okay, இந்த யூனிட் இங்க வந்து நமக்கு முடியுது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நெக்ஸ்ட் யூனிட்டை நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.